नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ मु ज्योतिर्विद तथा वास्तु दिग्दर्शक श्री संतोष कुमार पंडा। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे शनिंकर 2026 और 27 रे हवा को वक्र चलन विषय रे जो वक्र चलन यही निर्दिष्ट समय मध्य जो राशि मानक उपरे प्रभाव पकाइब ताहा शुभ दृष्टि किंबा अशुभ दृष्टि विस्तृत भाव में जानिबा एवं केउ केउ राशि उपरे शनि महाग्रहंकर शुभ दृष्टि एवं केउ राशि उपरे शनि महाग्रहंकर अशुभ दृष्टि रहिबो एवं तार प्रतिकार स्वरूप आमे समस्त विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध यदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ताल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करिबा आजर आलोचना दे 2026-27 ए समय मध्य रे 5 राशि को ऊपर रहिबो शनि महाग्रहंकर विशेष कृपा एवं केउ 5टी राशि एवं ए वक्र चलन कौन। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे ग्रह माने गोटे राशि रु आ गोटे राशि को जतबेले चलन करि थांती केवल राहु एवं केतु को छाड़ी देले समस्ते मार्गिक होई थांती माने तार गोटे राशि को परित्याग करी तार पर राशि को गमन करि थांती। किंतु जो ग्रह मार्गी होउथिबा समय रे पुनर्बार एक निर्दिष्ट समय पाई तार पूर्व राशि को फेरी आसी थाए ताकू आमे अर्थात उलटा चलन को आमे वक्र चलन बोली कहि थांती। परंतु ये शनिकर वक्र चलन से विषय रे आलोचना करिबा। किंतु शनि ए वक्र चलन समय रे जो ग्रहंक उपरे बा जो राशि मानक उपरे शुभ फल प्रदान करिवे बा शुभ दृष्टि पकाइबे से समय रे से राशि माने क्यों क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त करेंगे ताकू जानिबा पई हेले आमे प्रथमे शनिकर कारकता विषय रे जानिबा को पड़िबो। ताल शनि होचंती आयु जीवन मृत्यु कारण विपद संपद दासकर्म दुख पापकर्म परच्छिद्र अपवाद नीच जाति नंपुसकत्व लोह धातु पश्चिम दिग जुबागु चित्रवस्त्र कृषि कृष्ण द्रव्य तंत्रशास्त्र एवं शरीर संबंध में जदि आम देखा तेज प्लीहा जंघ पाद उरु एवं रोग विषय रे बात उदरामय पद विकलता एवं जख्मा ये समस्त क्षेत्र में शनि शुभ फल प्रदान करेंगे एवं जदि शनिकर कोप दृष्टि थाए तेज यही विषय रे आपण बा यही क्षेत्र में आपण अशुभ फल प्राप्त करेंगे। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय रे राशि परिवर्तन करि थांती। एही क्रम रे न्यायर देवता शनि प्रति 2.5 वर्ष रे थरे गोटे राशि अन्य एक राशि को चलन करि थांती। शनिदेव वर्तमान मीन राशि रे विराजमान थिबा बेले 2026 मार्च 7 तारिख रे दिन 12:34 समय रे सही राशि को उलटा चलन करिवे एवं एप्रिल 13 तारिख दिन मीन रे पुणी उलटा चलिवे। शनि को एही उलटा चलन किछि राशि पई वरदान पलटिबो। जदि जातकरे शनि स्थिति मजबूत थाए तेबे व्यक्ति जीवन में धनी हेबा सहित रोग व्याधि मुक्ति मिली थाई पारे। तेबे आसनु जानिबा शनि चलन केउ राशिंकर भाग्य 2026 रे उदय करबा को जाउछंती। प्रथमे आमे आलोचना करिबा कुंभ राशि रे व्यक्ति विशेष मानक पई एही शनि उलटा चलन एही राशि पई बेस शुभदायी हेबो। जदिओ कुंभ राशि व्यक्ति विशेषज्ञ शनि 7.5 चली तेबे सेमानक पाई 2026 प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करिवो। विशेषकर आर्थिक स्थिति 2025 वर्ष अपेक्षा भल रहिबो। चाकरिया को कर्मक्षेत्र समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग पाइबे। व्यवसायी माने पुराना व्यवसाय रे नुआ योजना कार्यकारी करी अधिक लाभवान हेबे। विदेश में चलता वाणिज्य व्यवसाय लाभ पाइबे। परिवार लोकंक सह होइथिबा मनोमालिन्य दूर हेबो। प्रेम जीवन खास रहिबो। नुआ घर किंबा गाड़ी नेबार योजना सफल हेबो। निज पत्नी पई दामी उपहार क्रय करिवे। दर्शक बंधु एहा परे आमे आलोचना करिबा वृष राशि विषय रे। ए 2026 रे शनि चलन एही राशि पई बेस
ଫଳଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର କରଜ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହାପରେ ମିଥୁନ ରାଶି 2026ରେ ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। 2026ରେ ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଏହି ରାଶିକୁ ମାଲାମାଲ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ନୂଆ ଘର ଓ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରା ହେବ। ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। 2026 ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେମାନେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଲାମାଲ ହେବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଇବେ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଲୋକେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବା ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରଚଳନ ସମୟରେ କେଉଁ 5ଟି ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଶିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଶନିବାରରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ। କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।